अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि तुम जानते हो कि इमरान खान ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया है टीवी के उत्ते जिद कह रहा है कि जी इसराइल की फौज के बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अहमदी ने तो इतों जी पाकिस्तानी अहमदी इसराइल गए ने तो इसराइल जाके तो फौज भर्ती हो गए। नंबर एक गल है वे कि इसराइल का तो वीज़ा नहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट से मिलता, ठीक है। तो दूसरा, अगर कोई अहमदी देखो, अहमदी सिर्फ पाकिस्तान दे विच ही नहीं, अहमदी अज अल्लाह ताला दे फजल नाल 200 तो ज़्यादा दुनिया के मुल्कों ने तो उत्थे बेहतरीन डॉक्टर भी ने, इंजीनियर भी ने, इसे तरह ही वो मुख्तलिफ शोबे कम करते हैं, वो फौज भी जा सकते हैं। तो ये इस्लाम की भी तालीम है, हुब्बुल वतनी की जेड़े वक्त रहिंदे हो तुसीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕਰੋ। अगर कोई देखो बहुत सारे अहमदी जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। जर्मनी च ਜਿਹੜਾ कानून है वो ਜਿਹੜਾ कोई भी गैर मुल्की जो नैशनैलिटी लैंदा है, अगर ਉਹਦੀ उम्र ਜਿਹੜੀ छोटी उम्र है तो ਉਹਨੂੰ फौज ਦੇ मस्ट ज्वाइन करना ਪੈਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ फौज ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ है। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਖਲਸ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, साडा आबाई मुल्क जो पाकिस्तानी है, सारे का पाकिस्तानी है, मगर कुछ लोग कुछ बच्चे जोड़े ने वो गैर मुल्कों पैदा होंगे ने तो उन्होंने फिर उत्थे ओदी फौज में हिस्सा लै सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो जितों तक कादियानी का चूरन भेजते हैं सारे जिन्हें मीडिया जिन्होंने होर कोई काम नहीं लभदा, वो कादियानियत का चूरन भेजना शुरू कर दिंदा है। तो कादियानी होंदा कौन है? तां ते इहो ही नहीं अज तक पता कि कादियानी कौन है। कादियानी जनाबे वाला वो बंदा हो सकता है जिहड़ा कादियान का रहने वाला है, जिहड़ा हिंदुस्तान का रहने वाला है, उन्होंने तुसीं कादियानी कह सकते हो। जिहड़ा पाकिस्तान च रहिंदा है, अहमदी है, फैसलाबाद च रहिंदा है, उन्होंने फैसलाबादी कह सकते हो। जिहड़ा लाहौर का रहने वाला है उन्होंने लाहौरी कह सकते हो। जिहड़ा सियालकोट का रहने वाला है उन्होंने सियालकोटी कह सकते हो। उन्होंने कादियानी कहोगे तो कोई बंदा यही सोचेगा तुहाडे किते ना किते कोई पेज ढिले हैगे ने, ठीक है। बहुत सारे मैं वेख्या कि मशहूर एंकर अपने अपने आप बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम करने की खातर, अपनी रेटिंग बढ़ाने की खातर उस मुकाबला जो छोरापन भी करता रहा पिछे करके लड़कियों के नाल, जैसा तुसी वीडियोज़ वगैरह भी देखिए ने। ਉਹਦੇ बावजूद वो भी कादियानी का सिरप जो वो भी रगड़ रगड़ के लोगों को पियाण के चक्कर दे फिर मैं तुहानूं दस दवां तुहाडी इन्फॉर्मेशन गलत है। कादियानी उही बंदा हो सकता जिहड़ा कादियान का रहने वाला वे, हिंदुस्तान का रहने वाला है, कादियान का रहायशी है, उन्होंने तुसीं कादियानी क्यों सही है। सारी दुनिया के अहमदी जिहड़े ने वो अहमदी ने। तो नाले जितों तक यह तलक है कि पिछे करके एक आतमिया जॉब का सिलसिला सी कि वो पाकिस्तान में कोई जॉब मिलना चाहता सी, बनाना रखना, मगर वो कादियानी की ऐसी मधानी रखी कि उन्होंने जॉब ही नहीं दी गई। हालांकि पाकिस्तान के अगर तारीख देखी जाए तो तारीख के पाकिस्तान बनाने वाले भी अहमदी है सी। वो अगर तुहानूं यकीन नहीं आंदा तो अपने बजुर्गों को पुछ के वेखो, अज राती जिन्हों के कोई वालदैन जिंदा ने, कोई दादा जिंदा है, माँ जिंदा है, वो पूछे कि जेडे अहमदी ने इन्होंने पाकिस्तान की की खिदमत सारे अंजाम दित्तियां, फिर वो दसणगे। कायद आज़म तुहानूं मैं दसदा वां कि कायद आज़म जिहड़ा वे वो उलमावां दे सू, उलमाए सू जिन्होंने कहा जाता वे, उन्होंने दे हथों तंग आके पाकिस्तान के हिंदुस्तान के सदमे छड़ के इंग्लैंड चले गए थे। फिर उतों भी जमाते अहमदिया के एक वफद से जिन्हें इन्हों समझा के फिर भेजा कि नहीं इस टाइम तुहाडी जरूरत है, तुसीं जाओ, एक अलहदा मुल्क बन जाएगा तो वो मुसलमान अमन के नाल रह लैणगे, ठीक है। वो कायद आज़म नूं समझाने वाले अहमदी है सी। पहला पाकिस्तान के वज़ीर खारजा सरफुल्ला खान साहब, दुनिया उन्हें जानती है, दुनिया के उन्होंने सिक्का मानिया गया। वो आलमी अदालत के सदर भी रहे ने, जज भी रहे ने, और वो भी अहमदी है सी। यह भी अपने वालदैन को पूछो कि कौन सी, वो पाकिस्तानी सी, वो मुहिबे वतन सी, वो पहले पाकिस्तान के वज़ीर खारजा सी। फिर इस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब कौन सी, वो भी अहमदी सी। वो कादियानी नहीं, कादियानी तुसीं उस बंदे कह सकते हो जिहड़ा कादियान का रहने वाला वे, वो अहमदी सी। तो वो आलमी साइंसदान सी। तो उन्होंने बदौलत ही अज पाकिस्तान के जो एटम बम बनया है ना, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब दी बड़ियां कुर्बानियां ने, जिन्होंने अज नज़रअंदाज किया जा रहा है सिर्फ ऐसे कि वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का नाम ही गायब कर रहे हैं। इन्होंने चीज़ों तो कर लें गायब, कोई गल नहीं, खुदा तो जानता है ना, खुदा तो जानता है। फिर वो बाद अगर तुम अहमदियां तुम कादियानी करके तो तुम ऐसा चूरन इहदा बेचते हो कि तुम लोगों दसते हो कि वो पाकिस्तान के मुहिबे वतन नहीं सी। पाकिस्तानी अगर मुहिबे वतन नहीं सी तो 71 की जंग
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਮਾਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 500 ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟੱਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕੈਮ ਦੀ 2 ਭਰਾ, ਇੱਕ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਮਲਕ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਮਲਕ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜਵਿੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਵਿੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 500 ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਜਨਰਲ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹਿੱਬ ਵਤਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ 500 ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਦਾ ਸੀ 500 ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਤਖਾਰ ਜੰਜੂਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਚੂਰਨ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਫੌਜ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਦੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਦਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੜਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਰਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਐਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੁਖਤਾਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਡਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਧ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਆਹੋ ਉਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਲਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਕਾਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਆਲਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁਖਲਸ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਮੂਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਲਸ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਉਠਾਓ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਤ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਵਾਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਾਤਿਹ ਮੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੱਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾ ਤਸੀਬ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਯੌਮ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਨਵਾਂ, ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ, ਹਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਫਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ, ਹਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁੱਟਦੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਸ਼ਕਤਾ ਕਲਬਹੂ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਕਤਾ ਕਲਬਹੂ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਕਤਾ ਕਲਬਹੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਦਿਲੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਰਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਰਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਇਆ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਨ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਮਰਹੂਮ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ PTV ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ,
ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਿਵਾ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਔਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੈਸਾ ਬੇਰੁਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਵੇ? ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਔਰਾਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲਨੇ। ਉਹੋ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੂਫ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਚੋਗੇ ਯਾਰ? ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਉਹ ਪੌਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਂਡੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜੈਸਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਰਮਨ ਫੌਜ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ, ਐਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ 500 ਟੈਂਕ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਗੰਨਾਂ ਲਹਿਦਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 500 ਟੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਵੀ ਗੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਬਾਰੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਜਰਨਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਜਣੇ ਚਬਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਸਟਾਰਟ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਾਂ ਦੇ ਉਸਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਚਵੀਂਡੇ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਰਨਲ, ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਤੇ, ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਹਿੱਬ ਵਤਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ
मैं इमरान खान साहब ने दरखास्त करना वा, मैं उसाबर शाकर ਨੂੰ दरखास्त करना वा। तारीख पढ़ो यार, तारीख पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਧਾਣੀ ਢੇੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਅਹਿਮਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਲਾਣੇ ਟਿਕਣੇ। ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਇਦ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕਾਇਦ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾਂਗੇ, ਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਾਲਬ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਪਸ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਫਰਕਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਹ ਮਧਾਣੀਆਂ ਫੇਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੋ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਬੇ ਵਤਨ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਦਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੈ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਡਿਆ, ਅਹਿਮਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਐਸਾ ਡੁੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੈਸਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਰੋੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੀਓ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੀਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਪੀਏ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਦਾ ਕਿ ਫਤਵੇ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਹਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰੀ को तू की जाती है, वो अगला सिर भी बैठ देगा। वो कहेगा मैं की जाती है। भगवान ने करके उन्हें 2 ਇੱਟਾਂ भी सिर च मार रही ने कि मैं की जाती है, तेन नजर आता? तो किसी की जाती ने कह के वेखो तू होर मैं लाहौरी है कहें फलाना है, अगले ਇੱਟਾਂ भी मार देने चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਥੋੜੇ ਪਾਈਆ ਕੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਾ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਵੱਲ ਖਾਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।